ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹਸਨਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਬਾਰੇ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर्स ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, जिन्हां ने कहानी लिखी है, कहानीकार दा पेशा की सी। The narrator यानी सुधा मूर्ति जी was a computer science teacher at a college ਦੇ ਵਿੱਚ computer science ਦੇ teacher ਸੀ। ਦੂਜਾ why was Hassan not noticed by the teacher in the class, Hassan class ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੇ। The teacher did not notice Hassan because he was rarely present, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ why would the narrator render attendance to Hassan every time, देखो हर वार हसन जब मिन्नता करन आंदा सी भी मैनू अटेंडेंस पूरी कर दो मेरी, मैं अगे तो क्लासा ला लांगा, तो जिहड़े नरेटर हैगे ने, कहानीकार हैगे ने, उन्हां नू अटेंडेंस क्यों दे दिंदे सी। He would beg for attendance in a pitiful manner and the narrator could not say no, क्योंकि वो तरसयोग ढंग दे नाल ना हाजरी दी भीख मांगदा सी ते जिहड़े नरेटर सी उहनू नहीं कह पांदे सी। अगला why were Hassan's parents called to school, हसन दे मापियां नू क्यों बुलाया गया सी कॉलेज या स्कूल। They were called to be told about irregular attendance and indisciplined ways of Hassan, क्योंकि वो चाहते सी ਜਿਹੜੇ टीचर सी कि ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। During which days would Hassan often show up in the class, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। Hassan would show up during class test days or during examination, या तो class ਦੇ ਵਿੱਚ test ਹੋਏ या फिर जब पेपर होन ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। What was Hassan's mother plea to his father, Hassan ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। Hassan's mother told his father that he should talk to him firmly, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1 to 1 ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ। Why did the parent teacher meeting end fruitlessly, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। The meeting ended fruitlessly, यानी कोई भी ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, because they could not decide how to correct Hassan, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। Describe the physical appearance of Hassan when he met his teacher after several years, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। Hassan was a man of 35 years, 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, fat with a bald head and not smartly dressed। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। What had the narrator expected Hassan to become in his life, ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। The narrator had expected that Hassan would do well in his life as he was bright in his class, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। How did Hassan study when he was in college, at college ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। He did not come to college regularly but stood first in his class exam by preparing some important question, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ who were nerds, nerds ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਹਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ were nerds, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ nerds ਸੀਗੇ। ਨਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। Why did Hassan start living separately, ਹਸਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। His father told him to do so because of his quarrelsome nature, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰ। What made Hassan feel optimistic when he left the narrator's office, optimistic यानी ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੰਦਾ
ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਸਨ ਜਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? He felt so when his teacher told him that he had the ability to lead a better life by hard work, ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। How old was Hassan when he met the narrator as a software salesman? ਜਦੋਂ software ਦਾ salesman ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? 35 years। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾ ਅ ਬਰੀਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਹਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। Hassan was a student of Master in Computer Applications at a Bangalore college। Bangalore ਦੇ college ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ computer application ਦੇ ਵਿੱਚ। He was tall, handsome with a very good memory। ਉੱਚਾ, ਲੰਬਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀਗੀ। He came to college irregularly। college ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। He was always short of attendance। attendance ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। He was not a serious student। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। He prepared some important questions and stood first in the class। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ important questions ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। He was warned by his teacher and parents to be punctual and regular in college, but he did not bother। ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। He had a poor opinion of his class fellows who worked hard। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। His class fellows got good jobs after passing out। ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀਆਂ। They became famous and rich। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਏ। But Hassan was lazy as usual। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲਸੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਲਸੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। He got a job at 1 or 2 places। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। But he was sacked from the job for his lazy habits and irregularity। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ lazy ਸੀ, ਆਲਸੀ ਸੀ, ਪੰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। His father told him to live separately। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। He became a salesman of computer software। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। One day he met the narrator। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ। She was shocked to see him doing a small job। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। She advised him to give up his laziness, work hard and rise in life। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਹਰ ਐਡਵਾਈਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਪ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਗੇ what is the theme of the chapter Hassan's attendance problem। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? Hassan's attendance problem is based on the theme that students must attend their classes regularly and complete their courses and gain knowledge। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। They can make their careers by being regular and hard working। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ। If they are irregular, they fail to gain knowledge। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ irregular ਹੋ ਜਾਓਗੇ। This was the case with Hassan, who was a computer application student at a Bangalore college। ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। He used to remain absent from his class on most days। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। He was lazy and used to be late for college। ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।
He had attendance problem, attendance भी बहुत घट हुंदी सी. He used to prepare some important questions and stand first in his class, but he had no knowledge. मतलब important questions ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ class ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ. His hard-working class fellows rose in life. ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ class fellows ਸੀਗੇ, ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ. They became rich and famous. अमीर भी बन गए, पैसे भी आ गए उन्हें कल, मशहूर भी हो गए. Hassan was disliked by his parents. Hassan ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. His employers did not like his laziness and irresponsible behavior. Even ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ. ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. He became a salesman of computer software. ਅਖੀਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ. He met his class teacher long after finishing his course. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. He felt ashamed and disappointed. ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. He felt that he was himself responsible for his misfortune. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ. His teacher advised him that he had the potential to improve. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ. He could change his habits and rise in life. ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. He felt encouraged and promised to be a better person. ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਡਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਦ ਨਰੇਟਰ ਮਿਸਿਸ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ. ਮਿਸਿਸ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ is the narrator of the lesson. ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. She is a computer science teacher at a Bangalore college. Bangalore college ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ. As a teacher, she was very kind-hearted. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗੇ. Hassan used to be late for class. He was often absent. He used to run short of attendance. Hassan class late ਆਉਂਦਾ ਸੀ, absent ਹੁੰਦਾ ਸੀ, attendance ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. He could have been detained for the final exam for shortage of attendance. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ attendance ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. But the narrator did not like to do so. narrator ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. She asked Hassan to be regular and responsible. ਤੇ ਆਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਮਝ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰ. The narrator was very popular among her students. ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ. She looked upon her students as her children. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. They often invited her to their family functions. ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ. One day Hassan came to see her as he had become a salesman of computer software. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. She pitied him as his class fellows had risen in life. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. They had become rich and famous. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. Hassan told her that he was responsible for his bad luck. ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ. She told him not to feel disappointed. ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡ. She assured him that he had the potential to improve. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ. He should change his old habits. ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇ. He should remember that the battle may be lost, but the war could be won. ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਬਟ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਗੇ, how would Hassan apologize for his absence in the class? ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ apologize ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. Hassan was rarely present in the narrator's class. ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਰੇਟਰ ਦੀ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ.
He used to come if there was a class test or during examination, यानी पेपर देने ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ। The narrator met him often for attendance shortage meetings, यानी जब attendance ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ narrator ਹਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। He would beg for attendance in a pitiful manner, यानी बहुत दर्दनाक तरीके, तरसनाक तरीके ਵਿੱਚ ਉਹ attendance ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ attendance ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर द ਨਰੇਟਰ ਟੂ ਸੇ नो, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਨਰੇਟਰ ਫੈਲਟ ਅਪਸੈਟ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ। then she told him that she could not give him attendance, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ she told him that there should be discipline, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। he would beg to be excused, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਐਤਕੀ ਛੱਡ ਦੋ। then he told her that she had taught them a good lesson in that respect, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। she had told them that human beings make mistakes, ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। he who pardons them acts like God, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਰਡਨਡ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ describe in your own words the narrator's meeting with Hassan's parents, ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। The narrator got tired of Hassan's absence from her class or late coming, ਤੇ narrator ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਸਨ ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਬੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। so she called his parents, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। she told them that their son was bright but he should be disciplined, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। if he came to the class regularly and attended the lab, he would get a good position, ਵੀ ਜੇ class ਲਾਏ lab attend ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hassan's father did not take the narrator's words very seriously, ਤੇ father ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ seriously ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। he told the narrator that children did not listen to their parents, so ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, they learn from life, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ Hassan's mother told the narrator that Hassan did not listen to her, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। he spent all night listening to music and chatting with friends, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। he slept at 6 in the morning, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ sleeps at 6 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਦਾ। so he could not go to the class, ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਡਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। give one word for the following, ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। one who is lethargic, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। one who is born with a silver spoon in his mouth, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਫਲੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ having a lot of money, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ one who is proud and haughty, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਰੋਗੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। one who is well known, famous, one who is a run of the mill type, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ordinary। one who is sensible and restrained, ਜੋ sensible ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ moderate ਕਹਿੰਦੇ ਆ। one who is bored, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਉਹਨੂੰ nerd ਕਹੀਦਾ।
ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। In the afternoon, a man of about 35 years, plump, mota, with a bald head, ganja, and moderately ठीक-ठाक dressed, was waiting for me in the office. मेरी उड़ीक कर रहा सी ऑफिस दे विच। Now, his face became a little pale, यानी रंग जिहड़ा चेहरे दा उतर गया सी। ते इदां जिहड़े words use कीते गए ना, plump, bald, pale, ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈਡ ਤੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਓਵਲ, ਥਿਨ ਤੇ ਰਾਉਂਡ। ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੀਮੀ, ਬਲੂ, ਬਰਾਊਨ, ਰਾਉਂਡ, ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ, ਸਟੈਰਿੰਗ, ठीक है। हेयर ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ thin, wavy, round, brown, curly, untidy, close cropped ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ, ਬਰਾਊਨ, ਰਾਉਂਡ, ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ, close cropped। close crop ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏਗਾ। या तो घाह कटिया जाता है क्लोज क्रॉप्ड, छोटा कर देना। क्लोज क्रॉप का मतलब बिल्कुल छोटा कर देना। लॉन्ग, नीट, अनटाइडी, ड्रीमी या फॉर्मल, वो सारा ड्रेसिस के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड्स। अगे ना सानू ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। ये मैं थोड़ा ये दस दिंदी हाँ भी पहला जो क्वेश्चन है वॉइस चेंज करने के लिए कहा है। ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਕਰਤਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਏ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਹੈਗਾ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਮ, ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਰ, ਦੇ ਦਾ them, ਸਿਰਫ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵੀ ਇਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਡੂ ਮੈਨਰਸ ਰਿਵੀਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ is character revealed by manners। Columbus discovered America, America was discovered by Columbus। This man has cut down the trees, the trees, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ trees ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, trees ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ tree ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ has ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ trees ਆਏਗਾ, the trees have been cut down by this man, ठीक है, क्योंकि plural है। Hari did not open the door was not opened by Hari, ये पहला ये बाद। आगे है I will win over him, मैं उधर उत्ते जित हासिल करांगा, इधर बचेगा him दा he will be won over by, I दा की बन जाएगा me। The old man takes the snuff was taken by the old man। A cruel boy killed the bird, the bird was killed by a cruel boy। आगे I had never seen a zoo before, मैं कदे zoo नहीं देखा, इधर बन जाएगा zoo had never been seen by me, I दा me। Will she have written a letter, की वो चिट्ठी लिख लेगी ताता, will a letter have been written by, she दा की बन गया her। आगे fill in the blanks with suitable determiners ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ how much money do you want, how many ਨਹੀਂ how much money। all the books are lying at 6s and 7s। he lost a few friends he had, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਤੇ। there is little milk in the jug, I have much work to do, many work नहीं much work to do। Several people paid homage to the departed leader, बहुत सारे लोगों ने श्रद्धांजलि दी। These grapes are sweet and juicy, that grape नहीं these grapes, plural है ना। He related an interesting story,
ਅੱਗੇ ਕਾਂਤਾ इज ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਦ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਤਾ इज taller than कांता is taller than both of them, ये आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस ठीक करके मैं लिखा है, both his sons are very intelligent, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ do as directed, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ it is never too late to mend, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ to, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। it is never so late that we cannot mend, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। I am as strong as he is, ਮੈਂ ਉਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ strong, ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ he is not stronger than me, she could not prove her innocence, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਟੂ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, she could not prove that she was innocent। I sold my lame horse, ਇਹਨੂੰ complex sentence ਦੇ ਵਿੱਚ change ਕਰਨਾ ਹੈ, I sold my horse which was lame। He was victimized by the travel agents, use the noun form of the italic ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ word, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ word italics ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ victimized, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ he was made a victim by the travel agent। I know this, English is easy to learn, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ sentences ਨੂੰ combine ਕਰਨਾ ਹੈ, I know that English is easy to learn, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Can a day be turned into night, ਇਹਨੂੰ negative form ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, a day cannot be turned into night, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।